हेलो मित्रों केम छो मजामां छो। आ अमारी यूट्यूब चेनल पर तमारुं स्वागत है। आजनो मारो विषय है कि वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड माटे खूब उपयोगी। मित्रों आ विषय पर मैं प्रश्नों बनाया है जे आ मुजब से मित्रों पर्यावरणीय आंदोलनों, पर्यावरणविदों, पर्यावरण संस्थाओं, पर्यावरण पुरस्कार और लास्टना अंदर मित्रों वन्य अभयारण्यों विषयनी आ प्रश्नोत्तरीनो विडियो है मित्रों जे तमारी वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड एक्जाम अंदर मित्रों तमने खूब ज उपयोगी निवड़शे। अने आ प्रकारनो विडियो बनाववाना अंदर मित्रों घणी बधी मेहनत बनती होय छे, एटले चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। आ विडियो ने लिंक तमारे मित्रों ने शेर करी देजो। अने बीजी महत्वनी वस्तु मित्रों आना अगाऊ पण मैं मित्रों एक विडियो बनाव्यो छे मित्रों वन रक्षक माटे। ए विडियो ना जोयो तो मारी चेनल पर पड़ेलुं छे, ए जोई लेजो कारण के एना पण प्रश्नों तमारे एक्जामना अंदर खूब उपयोगी निवड़शे। अने बीजी वस्तु के टीचिंग अजय करीने टेलिग्रामना अंदर मैं चेनल बनाई छे मित्रों। आ विडियो ने डिस्क्रिप्शन अंदर हूँ एनी लिंक आपी दे, त्यां जईने तमे मने जॉइन कर दो कारण के एना अंदर जीकेनी अने विडियोनी अपडेट हूँ आपतो होउं छुं। तो चालो मित्रों आपणे वन रक्षक जे फॉरेस्ट गार्डनी एक्जामना अंदर खूब उपयोगी प्रश्नों आ टॉपिकोना अंदरथी पूछाय छे। जे टॉपिको छे मित्रों पर्यावरणीय आंदोलनों, पर्यावरणविदों, पर्यावरण संस्थाओं, पर्यावरण पुरस्कार अने वन्य अभयारण्योना अंदरथी तमारी एक्जामना अंदर प्रश्नों आवशे। तो चालो मित्रों आपणे आ बधा प्रश्नोने सारी रीते समजीए। हवे पहला नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए मित्रों के WWF ना प्रतीकमां कया प्राणीनुं चिन्ह छे? तो लाल पांडानो प्राणीनुं चिन्ह छे मित्रों। WWF ना प्रतीकना अंदर कया प्राणीनुं चिन्ह छे? लाल पांडानुं। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समजीए के पेटा द्वारा प्राणी प्रेम माटे पर्सन ऑफ द ईयर तरीके पसंद करवामां कोने आव्या छे? तो मित्रों जॉन अब्राहम जे आपणा फिल्मी हीरो छे मित्रों जॉन अब्राहम एने पेटा द्वारा प्राणी प्रेम माटे पर्सन ऑफ द ईयर तरीके एमने पसंद करवामां आव्या छे। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए के भारतमां जल पुरुष तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? तो भारतमां जल पुरुष तरीके मित्रों राजेंद्र सिंहने ओळखवामां आवे छे। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए के कया पर्यावरणीय रक्षण करता नर्मदा बचाओ आंदोलन साथे संकळायेला छे? तो मित्रों आ त्रण नाम छे ने ए नर्मदा बचाओ आंदोलन साथे संकळायेला छे, जेनुं नाम छे बाबा आमटे, मेघा पाटकर, अरुंधति रॉय। याद राखी लेजो मित्रों, फरीथी एकवार समजी लो के नर्मदा बचाओ आंदोलन साथे कया व्यक्तिओ मतलब कया पर्यावरण रक्षको आना अंदर जोडायेला छे? तो बाबा आमटे, मेघा पाटकर अने अरुंधति रॉय आ त्रण व्यक्तिओ आना अंदर जोडायेला छे। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि GEER संस्था गुजरात में क्या आवेली है? तो गांधीनगरना अंदर आवेली है मित्रों। हवे छठा नंबरनो प्रश्न समझिए कि पर्यावरण एंजीनियर तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? तो गुरुदादा अग्रवाल ने मित्रों पर्यावरण एंजीनियर तरीके ओळखवामां आवे छे। कोण छे मित्रों? गुरुदादा अग्रवाल। अने मित्रों आ तमारी फॉरेस्ट गार्डना अंदर आवा ज प्रश्नो आवशे मित्रों, एटले विडियो तमने केवुं लागे छे कॉमेंटना अंदर जरूरथी बतावजो अने चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। अने अगाऊ पण मैं आवुं एक विडियो बनाव्युं छे मित्रों मारी चेनल पर मित्रों ए विडियो मूकेलुं छे, तमे पण ए विडियो जोई शको छो अने तमारा मित्रोने शेर करजो। हवे सातमा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए मित्रों के LUCN संस्थानी स्थापना क्यारे थई हती? तो 1948 ना अंदर मित्रों LUCN संस्थानी स्थापना करवामां आवी हती। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न आपणे समजीए के भारतना बर्डमेन तरीके कोने ओळखवामां आवे छे? तो डॉक्टर सलीम अली ने मित्रों भारतना बर्डमेन तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे नवमा नंबरनो प्रश्न समझिए कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था क्या आवेली है? तो लखनऊना अंदर आवेली है मित्रों। याद राखी लेजो, मोस्ट एमपी है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था क्या आवेली है? तो लखनऊना अंदर आवेली है। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझिए मित्रों कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था क्या आवेली है? तो मित्रों राजमुंदरीना अंदर आवेली है। याद राखी लेजो, मोस्ट एमपी है मित्रों। आ प्रश्नों बिल्कुल स्कीप ना करता अने आ विडियोनी लिंक तमारा मित्रों पण शेर करी देजो। एक बार समझी लीए कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था क्या आवेली है? तो राजमुंदरीना अंदर आवेली है। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि केंद्रीय चोखा अनुसंधान संस्था क्या आवेली है? तो कटकना अंदर आवेली है मित्रों। याद राखी लेजो, आज केंद्रीय चोखा अनुसंधान संस्था है मित्रों ए कटकना अंदर आवेली है। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझिए मित्रों के सौथी वधु ऊंचाई तेमज गोळाई धरावनार वृक्षना उछेर बदल भारत सरकार तरफथी कयो पुरस्कार आपवामां आवे छे? तो महावृक्ष पुरस्कार आपवामां आवे छे। याद राखी लेजो। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि बलियापाल आंदोलन सेना विरोधमां हतुं? तो परमाणु मिसाइल परीक्षणना विरोधमां हतुं। याद राखी लेजो मित्रों कि बलियापाल आंदोलन सेना विरोधमां हतुं? परमाणु मिसाइल परीक्षणना विरोधमां हतुं। हवे 14मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि वन्यजीवोने बचाववा माटे पीपल ऑफ एनिमल नामनुं संगठन कोणे बनाव्युं हतुं? तो मेनका गांधीए बनाव्युं हतुं। डायरेक्ट रीते पण पूछी शकाय छे मित्रों कि पीपल ऑफ एनिमल नामनुं संगठन कोणे बनाव्युं हतुं? तो मेनका
ગાંધીએ બનાવેલું હતું. 15મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે WWF સંસ્થાનું વડું મથક ક્યાં છે મિત્રો? તો ગ્વાંડના અંદર છે. ક્યાંના અંદર છે? ગ્વાંડ. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ઇન્દિરા પ્રિયદર્શની વૃક્ષ મિત્ર એવોર્ડ ક્યારથી આપવામાં આવે છે? પ્રશ્નને એકવાર સમજી લો મિત્રો કે ઇન્દિરા પ્રિયદર્શની વૃક્ષ મિત્ર એવોર્ડ ક્યારથી આપવામાં આવે છે? તો 1986થી આપવામાં આવે છે. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, જેનો શોર્ટ નેમ છે મિત્રો BSI, સંસ્થાનું મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે? તો કોલકાતાના અંદર આવેલું છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાનું મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે? કોલકાતાના અંદર આવેલું છે. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ઈસવીસન 1980માં જંગલ બચાવો આંદોલન ક્યાં થયું હતું? તો બિહાર, ઝારખંડ અને ઓરિસ્સા, આ 3 રાજ્યોના અંદર મિત્રો 1980ના અંદર જંગલ બચાવો આંદોલન થયું હતું. કયા રાજ્યો હતા? બિહાર, ઝારખંડ અને ઓરિસ્સા. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ અને મોસ્ટ ટાઈમ પીસ મિત્રો કે ભારતના કયા વ્યક્તિ વન્યજીવ આધારિત ફિલ્મો બનાવવા માટે જાણીતા છે? તો માઇક પાંડે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, માઇક પાંડે એમનું નામ છે, જે વન્યજીવ આધારિત ફિલ્મો બનાવવા માટે જાણીતા છે. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો સમજીએ કે સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન સંસ્થા ગુજરાતમાં ક્યાં આવેલી છે? તો અમદાવાદના અંદર આવેલી છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. સેન્ટર ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન સંસ્થા એ ગુજરાતના અમદાવાદના અંદર આવેલી છે. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ભારતની હરિયાળી ક્રાંતિના જનક તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો MS સ્વામીનાથન ઓળખાય છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ભારતની હરિયાળી ક્રાંતિના જનક તરીકે કોણ ઓળખાય છે? MS સ્વામીનાથન. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્નો છે મિત્રો, યાદ રાખી લેજો કે ખેજરાલી આંદોલન વિશે સાચા વિધાનો લખો. તો રાજસ્થાનના ખેજરાલી ગામે ઈસવીસન 1731માં આ આંદોલન થયું હતું મિત્રો. આના અંદરથી પણ ડાયરેક્ટ પ્રશ્ન બની શકે છે, આ જે વિધાનો આપ્યા છે ને એના અંદરથી પણ. હવે બીજા નંબરનું છે વિધાન, તે ખેજરાલી ગામમાં 363 લોકોએ વૃક્ષોનું રક્ષણ કરતા પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. હવે લાસ્ટના અંદર આપ્યું છે મિત્રો કે આ આંદોલનના જનક અમૃતા દેવી બિશ્નોઈ અને તેમની 3 દીકરીઓએ પણ બલિદાન આપેલું. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, જે ખેજરાલી આંદોલન છે ને એના વિશેના વિધાનો છે 3 સાચા છે, અને આ જે વિધાનો છે ને એના અંદરથી પણ પ્રશ્નો બની શકે છે. અને એક બહુ મહત્વની વસ્તુ મિત્રો, આ ખેજરાલી આંદોલન છે ને મિત્રો, જે આપણે ખેજરી આંદોલન કહીએ છીએ ને મિત્રો, આ એ જ છે. ઓકે. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ તે ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા સંસ્થાની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો 1981ના અંદર મિત્રો ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાની જે સંસ્થા છે ને એની સ્થાપના થઈ હતી 1981માં. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે WII સંસ્થાનું પૂરું નામ જણાવો. તો વાઇલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોસ્ટ ટાઈમ છે કે WII સંસ્થાનું પૂરું નામ જણાવો. તો વાઇલ્ડ લાઈફ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયા. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે WWF સંસ્થાનું પૂરું નામ જણાવો. તો વર્લ્ડ વાઇડ ફંડ ફોર નેચર. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મોસ્ટ ટાઈમ છે મિત્રો કે ટેરી એવોર્ડ શાને લગતો છે? તો કબૂતરી ખાણ વિસ્તારને રિચાર્જ કરવા. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ટેરી એવોર્ડ જે છે ને એ મિત્રો કબૂતરી ખાણ વિસ્તારને રિચાર્જ કરવા માટે આપવામાં આવે છે. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો સમજીએ કે તાજેતરમાં IUCN દ્વારા અપાતો એવોર્ડ ઇન્ટરનેશનલ રેન્જર એવોર્ડ કયા ભારતીય રેન્જ અધિકારીને મળ્યો? તો મહિન્દર ગિરીને મળ્યો છે મિત્રો. યાદ રાખી લેજો, મહિન્દર ગિરીને મિત્રો ઇન્ટરનેશનલ રેન્જર એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફોરેસ્ટમેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો જાદવ મોલાઈ પાયેંગ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ફોરેસ્ટમેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? જાદવ મોલાઈ પાયોંગને ઓળખવામાં આવે છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ ધ ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડના સંરક્ષણ માટે કોણ જાણીતા છે? તો પ્રમોદ પાટીલ જાણીતા છે. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે જુનિયર ટાઈગર ટાસ્ક ફોર્સની શરૂઆત કોણે કરી હતી? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે કે જુનિયર ટાઈગર ટાસ્ક ફોર્સની શરૂઆત મધુ ભટનાગરે કરેલી છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા પર્યાવરણવિદ આઈસમેન નામથી ઓળખાય છે? તો ચેવાંગ નોરફેલ. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, કયા પર્યાવરણવિદ આઈસમેન નામથી ઓળખાય છે? તો ચેવાંગ નોરફેલ. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રખ્યાત પક્ષીવિદ ડોક્ટર સલીમ અલીની આત્મકથાનું નામ જણાવો. તો એમની આત્મકથાનું નામ છે મિત્રો ફોન ઓફ ધી સ્પેરો. યાદ રાખી લેજો, મોસ્ટ ટાઈમ પીસ મિત્રો, એક્ઝામના અંદર આવી
શકે છે કે જે પક્ષીવિદ છે મિત્રો ડૉક્ટર સલીમ અલીની આત્મકથાનું નામ છે ફોન ઓફ ધી સ્પેરો. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે પાંડુરંગ હેંગડેનું નામ કયા પર્યાવરણીય આંદોલન સાથે સંકળાયેલું છે? તો અપ્પિક્કો આંદોલન. યાદ રાખી લેજો મિત્રો. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે પ્રદ્યુમ્ન કંચનરાય દેસાઈના કયા પુસ્તકને રૂબેન ડેવિડે પંખી જગતનું બાઇબલ કહ્યું છે? તો પંખી જગતને જ મિત્રો યાદ રાખી લેજો. એમનું જે પુસ્તક છે એમનું નામ છે પંખી જગત. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મૈત્રી આંદોલનનો પ્રારંભ કોણે કરાવ્યો? તો કલ્યાણસિંહ રાવતે કરાવેલો છે મિત્રો આ મૈત્રી આંદોલનનો પ્રારંભ. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે GEER સંસ્થાનું પૂરું નામ જણાવો. તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો ગુજરાત ઇકોલોજીકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ CPCBની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો 1974ના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે કે કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ક્યારે? 1974ના અંદર. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે CITEZ એનું પૂરું નામ જણાવો. તો કન્વેન્શન ઓન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઇન અનડેન્જર સ્પીસીઝ. મિત્રો એકવાર સમજી લઈએ કે CITEZ નું પૂરું નામ કન્વેન્શન ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઇન અનડેન્જર સ્પીસીઝ. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે પક્ષીઓને ઈજાગ્રસ્ત કર્યા સિવાય પકડવાની પદ્ધતિ ડેક્કન વિધિના જનક કોને માનવામાં આવે છે? તો ડૉક્ટર સલીમ અલીને માનવામાં આવે છે. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કયા પર્યાવરણીય રક્ષણ કરતા ચિપકો આંદોલન સાથે સંકળાયેલા છે? તો મિત્રો યાદ રાખી લેજો આ નામ પણ બહુ મોસ્ટ એમ્પી છે. તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે કે જે ચિપકો આંદોલન સાથે સંકળાયેલા છે ચંડી પ્રસાદ ભટ્ટ, સુંદરલાલ બહુગુણા અને ગૌરા દેવી. આટલા નામ તમારે યાદ રાખવાના છે મિત્રો ચિપકો આંદોલનના અંદર. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જૈવિક વિવિધતાનું સંરક્ષણ તથા જૈવિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાનું એ કયા આંદોલનનો હેતુ છે? તો નવધાન્ય આંદોલનનો આ હેતુ છે. મિત્રો યાદ રાખી લેજો કે જૈવિક વિવિધતાનું સંરક્ષણ તથા જૈવિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાનું એ કયા આંદોલનનો હેતુ છે? તો નવધાન્ય આંદોલન. 42મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે પ્રકૃતિ આપણી જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકે પરંતુ આપણી લાલચ નહીં. આ વાક્ય કોનું છે? તો મહાત્મા ગાંધીનું આ વાક્ય છે. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા સંસ્થાની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો 1890ના અંદર બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાની જે સંસ્થા છે એની સ્થાપના થઈ હતી 1890ના અંદર. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સાયલેન્ટ વેલી આંદોલન ક્યાં થયું હતું? તો કેરળના અંદર મિત્રો આ સાયલેન્ટ વેલી આંદોલન થયું હતું. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કઈ પર્યાવરણીય ચળવળમાં લગ્ન વિવાહ જેવા પ્રસંગોમાં સતાડવાના રિવાજનો અંત લાવી વરરાજા દ્વારા કન્યા પક્ષમાં એક વૃક્ષ વાવવાનું શરૂ કરાયું? તો મૈત્રી આંદોલનના અંદર મિત્રો આ નિયમ લેવામાં આવ્યો હતો. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઇન્ડિયન ટાઈગર પ્રિન્સેસ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો લતિકા નાથ ઓળખાય છે મિત્રો ઇન્ડિયન ટાઈગર પ્રિન્સેસ તરીકે. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ IUCN સંસ્થાનું પૂરું નામ જણાવો. તો ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર. યાદ રાખી લેજો મિત્રો IUCN સંસ્થાનું પૂરું નામ થાય છે ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ નેચર. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે BNHS નું પૂરું નામ જણાવો. તો બોમ્બે નેચરલ હિસ્ટ્રી સોસાયટી. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે દરેક જિલ્લાની છેલ્લા 4 વર્ષ દરમિયાન વનીકરણમાં સૌથી સારી કામગીરી બદલ પંચાયતોને કયો પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે? કે જિલ્લે કી સબસે હરી પંચાયત. મિત્રો આ નામનો જે છે ને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે જિલ્લે કી સબસે હરી પંચાયત. અને એક્ઝામના અંદર મિત્રો તમને 100% પૂછાશે. એટલે વિડીયો તમને કેવું લાગે છે મિત્રો કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો. અને મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે આના અગાઉ પણ મેં એક ફોરેસ્ટ વિભાગ માટે મિત્રો વિડીયો બનાવ્યું છે એના અંદર પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો લાવો છો મિત્રો. એ વિડીયો પણ ના જોયો તો જોઈ લેજો કારણ કે મારી ચેનલ પર પડેલું હશે. અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર મેં ચેનલ બનાવી છે. આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર હું લિંક આપી દે મિત્રો ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો કારણ કે એના અંદર વિડીયોની અને જીકેની અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું. હવે આગળનો પ્રશ્ન આપણે મિત્રો સમજીએ 50મા નંબરનો કે આધુનિક ભારતના પ્રથમ પર્યાવરણ
પર્યાવરણ વૈજ્ઞાનિક કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો ચંડી પ્રસાદ ભટ્ટને ઓળખવામાં આવે છે. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે ટાઈગર મેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો કૈલાસ સાંખલીને ઓળખવામાં આવે છે મિત્રો ટાઈગર મેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે. કોને? કૈલાસ સાંખલીને. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સલીમ અલી પક્ષી વિજ્ઞાન અને પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ કેન્દ્રનું મુખ્યાલય આવેલું છે. ક્યાં આગળ આવેલું છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો કોઇમ્બતુર. યાદ રાખી લેજો, કોઇમ્બતુરના અંદર આ આવેલું છે. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે BNHS સંસ્થાની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો 1883ના અંદર BNHS સંસ્થાની સ્થાપના થઈ હતી 1883ના અંદર. હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ચિપકો વુમેન્સ તરીકે કયા પર્યાવરણ રક્ષણકર્તાને ઓળખવામાં આવે છે? તો ગૌરાદેવીને મિત્રો ચિપકો વુમન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સાયલેન્ટ વેલી આંદોલનની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો 1973ના અંદર મિત્રો સાયલેન્ટ વેલી આંદોલનની શરૂઆત થઈ હતી. હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે ભારતમાં વાઘ પર રિસર્ચ કરનાર પ્રથમ મહિલા કોણ હતા? તો લતિકા નાથ હતા. યાદ રાખી લેજો, ભારતમાં વાઘ પર સૌપ્રથમ રિસર્ચ કરનાર કોણ હતા? મહિલા લતિકા નાથ હતા. હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નવધાન્ય આંદોલન સાથે સંકળાયેલી પ્રમુખ વ્યક્તિ કોણ હતા? તો વંદના શિવા હતા. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, મોસ્ટ ટાઈમ આ પ્રશ્ન છે. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ઝૂલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા સંસ્થાની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો 1916ના અંદર મિત્રો ઝૂલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાની સ્થાપના થઈ હતી. હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાનું મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે? તો દહેરાદૂનના અંદર આવેલું છે. યાદ રાખી લેજો મિત્રો કે ફોરેસ્ટ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયાનું મુખ્યાલય દહેરાદૂનના અંદર આવેલું છે. હવે 60મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ભારતના કયા વડાપ્રધાનના કાર્યકાળ દરમિયાન વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ બનાવી વન્યજીવોના સંરક્ષણ અને પર્યાવરણ સંરક્ષણને કાયદાકીય રૂપ આપ્યું? તો ઇન્દિરા ગાંધીના સમયના અંદર. હવે 61મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતના કયા પર્યાવરણવિદ વૃક્ષ મિત્ર તરીકે ઓળખાય છે? તો સુંદરલાલ બહુગુણા જે છે ને મિત્રો, અને આ જે છે પર્યાવરણવિદ છે જેમને ભારતના અંદર વૃક્ષ મિત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેમનું નામ છે સુંદરલાલ બહુગુણા. હવે 62મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કયા પ્રકૃતિ પ્રેમી વનેચર તરીકે ઓળખાય છે? તો હરનારાયણ આચાર્ય છે ને મિત્રો એ વનેચર તરીકે ઓળખાય છે. 63મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઈસવીસન 1970માં ઉત્તરાખંડના ચામોલી જિલ્લાના કયા ગામેથી ચિપકો આંદોલનની શરૂઆત થઈ હતી? તો રેની ગામેથી. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, યાદ રાખી લેજો કે જે ચિપકો આંદોલન જે શરૂઆત થઈ હતી ને મિત્રો એ ઉત્તરાખંડના ચામોલી જિલ્લાના કયા ગામેથી થયું હતું? તો રેની ગામેથી થયું હતું. રેની ગામ છે નામ. હવે 64મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સાયલેન્ટ વેલી આંદોલન કોના વિરોધમાં હતું? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો કેરળની કુંતી પૂજા નદી પર બનાવવામાં આવેલ જળ વિદ્યુત પ્રોજેક્ટના વિરોધના અંદર હતું મિત્રો આ સાયલેન્ટ વેલી આંદોલન. હવે 65મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કાંકરિયા પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં ફરજ બજાવી ચૂકેલા પદ્મશ્રી પ્રકૃતિવિદ કોણ હતા? તો રૂબિન ડેવિડ હતા. અને મોસ્ટ ટાઈમ આ પ્રશ્ન છે મિત્રો. હવે 66મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અમૃતા દેવીએ કયા વૃક્ષના રક્ષણ માટે જીવનનું બલિદાન આપ્યું હતું? તો ખીજડો નામનું જે વૃક્ષ છે ને મિત્રો એના રક્ષણ માટે અમૃતા દેવીએ બલિદાન આપ્યું હતું. હવે 67મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કઈ પર્યાવરણીય સંસ્થાના લોગોમાં ગ્રેટ હોર્નબિલ છે? તો સંસ્થાનું નામ છે મિત્રો BNHS. જે આ સંસ્થા છે ને મિત્રો એના લોગોના અંદર ગ્રેટ હોર્નબિલ છે. જે સંસ્થાનું નામ છે મિત્રો BNHS. હવે 68મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મોસ્ટ ટાઈમ છે મિત્રો કે પક્ષી જગત નામનું પુસ્તક કોણે લખ્યું છે? તો કંચનરાય દેસાઈએ લખેલું છે. 69મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે UNEP સંસ્થાનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે મિત્રો? તો નૈરોબીના અંદર આવેલું છે UNEP સંસ્થાનું વડું મથક નૈરોબી. હવે 70મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ મિત્રો કે જાદવ મોલાય પાયેંગે એ કઈ નદીના રેતાળ ક્ષેત્રમાં એકલે હાથે 1360 એકરમાં જંગલ તૈયાર કર્યું? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો બ્રહ્મપુત્રા નદીના ક્ષેત્રમાં મિત્રો એકલા હાથે એમને 1360 એકરના અંદર જંગલ તૈયાર કર્યું હતું. એ વ્યક્તિનું નામ છે જાદવ મોલાય પાયેંગ. હવે 71મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કયા પર્યાવરણ રક્ષણ કરતા પહેલા
પહેલાં એક શિકારી હતા, પછી પર્યાવરણ રક્ષણ કરતા બન્યા? તો બિલી અર્જુન સિંહ હતા. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, આ મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે. હવે 72મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે જન ઔષધિ સપ્તાહ ક્યાં સુધી આપણે મનાવીએ છીએ? તો 1 થી 7 માર્ચ સુધી મિત્રો આપણે જન ઔષધિ સપ્તાહ આપણે મનાવીએ છીએ. અને આ મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્નો છે મિત્રો. આ 73મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સમુદ્ર સપ્તાહ આપણે ક્યાર સુધી મનાવીએ છીએ? તો 7 થી 14 માર્ચ છે ને મિત્રો, એને આપણે સમુદ્ર સપ્તાહ તરીકે મનાવીએ છીએ. હવે 74મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે વિશ્વ જળ સપ્તાહ તરીકે આપણે ક્યારે મનાવીએ છીએ? તો 20 થી 24 ઓગસ્ટને છે ને મિત્રો આપણે વિશ્વ જળ સપ્તાહ તરીકે ઉજવીએ છીએ, મનાવીએ છીએ. હવે 75મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વન્ય જીવન સપ્તાહ આપણે ક્યારે મનાવીએ છીએ? તો 2 થી લઈને 8 ઓક્ટોબર સુધી આપણે વન્ય જીવન સપ્તાહ તરીકે મનાવીએ છીએ. હવે 76મા નંબરનો પ્રશ્ન મિત્રો આપણે સમજીએ કે વન મહોત્સવ આપણે ક્યારે ઉજવીએ છીએ? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો જુલાઈ મહિનાની શરૂઆતના અંદર મિત્રો આપણે વન મહોત્સવ ઉજવીએ છીએ. તો આ જે પ્રશ્નો છે મિત્રો એ મોસ્ટ ટાઈમ છે, જે તમારી વનરક્ષકની એક્ઝામના અંદર 100% આવશે. એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. હજુ પણ મિત્રો આપણા આવા વિડીયો આવતા રહેશે, એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને અગાઉ પણ મેં મિત્રો એક વિડીયો બનાવ્યું છે જે વન વિભાગ માટે બનાવેલું છે, એ પણ તમારી એક્ઝામના અંદર તમને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. જોઈ લો અને એ વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરો. હવે 77મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ મિત્રો કે ગ્રેટ હિમાલય રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન સંરક્ષણ ક્ષેત્ર ક્યાં આવેલું છે? તો હિમાલય પ્રદેશના અંદર આવેલું છે. હવે 78મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કાજીરંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? તો આસામના અંદર આવેલું છે. અને આ પ્રશ્નો મિત્રો મોસ્ટ આઈએમપી છે. હવે 80મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કેઓલા દેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? તો રાજસ્થાનના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ કેઓલા દેવી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. હવે 81મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માનસ વન્યજીવ અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? તો આસામના અંદર મિત્રો આ માનસ વન્યજીવ અભયારણ્ય આવેલું છે. હવે 82મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે નંદાદેવી અને ફોલોની ગાડી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? તો ઉત્તરાખંડના અંદર આવેલું છે મિત્રો નંદાદેવી અને ફોલોની ગાડી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. હવે 83મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે સુંદરવન રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્યાં આવેલું છે? તો પશ્ચિમ બંગાળના અંદર આવેલું છે મિત્રો સુંદરવન રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. હવે 84મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડ સંસ્થાના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? તો પ્રધાનમંત્રી હોય છે. એના મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે મિત્રો કે ભારતીય વન્યજીવ બોર્ડના સંસ્થાના અધ્યક્ષ કોણ હોય? તો પ્રધાનમંત્રી હોય છે. અને આ વિડીયોના સૌથી લાસ્ટમાં નંબરનો પ્રશ્ન મિત્રો 85મા નંબરનો કે રાજ્ય વન્યજીવ બોર્ડ સંસ્થાના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? તો મુખ્યમંત્રી હોય છે. તો વિડીયો મિત્રો તમને કેવું લાગે છે કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.